میں آپ سب کا خاص طور پہ جو اپنے موبائل فون کو لینے کے لیے یہاں پہ آئے، 303 موبائل فون آج ڈسٹریبیوٹ ہے ان کو، اور پورے سال کی اگر یہ فگر دیکھیں گے تو یہ 60 لاکھ کی مالیت کے موبائل فون تھے جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہے۔ تقریباً کروڑوں میں موبائل فون ہم کیڈا کی مدد سے واپس کر چکے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں رضوان عرفان بھائی اور کیڈا پوری ٹیم اور پولیس جو ظاہر ہے جن کی مدد سے یہ پوری ریکوریز ہوئی ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان 303 نوجوانوں کو کہ ان کو اپنی موبائل واپس مل گئی۔ آج صبح بھی ایک ACLC کا پروگرام تھا جس میں تقریباً 550 کے قریب موٹر سائیکل اور وہیکلز کی ایک ہینڈنگ اوور سیریمنی تھی جو ہم نے ریکور کی ہے کراچی پولیس نے ACLC کی مدد سے، اور وہ ان مالکان کو ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فنکشنز ہمیں ریگولرلی کرنے چاہیے، اور پولیس کا محکمہ جو کنسرنڈ یونٹ ہے جو اس میں شریک کار رہا ہے، کیڈا کی مدد کی ہے، میں ان سب کو بھی مبارکباد و شاباش دیتا ہوں۔ یہ ایک موقع ہے کیونکہ سال کا اختتام ہے، اور اس پہ کچھ عرصے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کرائم کے حوالے سے، کرائم فگرز کے حوالے سے۔ اب سورس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں کہ وہ سورس ان کا کیا ہوگا، لیکن کم از کم جو ہمارے پاس سب سے زیادہ معتبر سورس ہے دیٹ CPLC۔ تو CPLC کی فگرز کے مطابق میں اس موقع پہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو پورے سال کا احاطہ کرنا چاہوں گا، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ کرائم کی سچویشن کراچی میں کیا رہی۔ دیکھیے، کراچی میں کرائم پرسیپشن سے زیادہ چلتا ہے، ریئلٹی کبھی کبھار سے اس کا تعلق ایسے نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ میڈیا ہاؤسز ہیں، اور جتنا ایک پڑھا لکھا طبقہ کراچی میں ہے شاید ہی ملک کے کسی حصے میں ہو۔ تو موبائل فون، سوشل میڈیا کا یوز، الیکٹرانک میڈیا کا یوز یہاں پہ سب سے زیادہ ہے، لیکن اصل فگرز کیا ہیں کرائم کی وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ان سے ہمیں ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں اگلے سال اور زیادہ تگ و دو کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ تو CPLC کی فگرز کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ یہ سال مجموعی طور پہ پولیسنگ کے لحاظ سے بہت ہی بہتر سال رہا، جہاں پہ مجموعی طور پہ اسٹریٹ کرائم 24% ڈکلائن تھا۔ اب اسٹریٹ کرائم میں ہم کیا شامل کرتے ہیں؟ ویہیکولر کرائم، ہر طرح کا، لفٹنگ آف موٹر سائیکل، تھیفٹ آف دا کارز اینڈ ادرس ویہیکلس، پلس سنیچنگ موٹر سائیکل کی ہے، اور پلس خاص طور پہ اس میں ہوتا ہے موبائل کی سنیچنگ جو آپ نے دیکھی کہ آج 303 ہم جو ریکور کر رہے ہیں یہ اگینسٹ FIRs ہیں، اگینسٹ پرچے ہیں زیادہ تر، اور اس طرح کی یہ سب ملا کے کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم ہے جو کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بناتے ہیں۔ تو اس میں مجموعی طور پہ 24% ڈکلائن ہے پچھلے سال کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، اور ایک اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے، اس پہ بھی میں آنا چاہوں گا کہ نئے سال کی آمد ہوگی، ہر کوئی اس کو اچھے طریقے سے خوشی سے منانے کی کوشش کرے گا، اس پہ کسی کو کوئی قدغن، کسی پہ کوئی لمٹس نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی اپنی چادر اور چادیاری کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے آپ خوشیاں مناتے ہیں تو ایسے منائیں کہ اس میں آپ اپنے پڑوسی، آپ باقی شہری اور دوسرے جو لوگ ہیں، ایون آپ کی فیملی، ان کو کسی بھی طرح سے کسی طرح ضرر میں نہ ڈالیں، ہرٹ میں نہ ڈالیں۔ پچھلے سال بھی نیو ایئر پہ ہوائی فائرنگ ہوئی، 23 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، ایک کی شہادت ہوئی۔ برائے مہربانی ہم 1 مہینے سے یہ کیمپین چلا رہے ہیں، اور میں ایک مرتبہ پھر بتانا چاہوں گا
کہ آپ ہوائی فائرنگ جس نے بھی کی ہم اس کے خلاف پرچہ سخت لیں گے، ہوائی فائرنگ کا پرچہ نہیں کریں گے، اقدام قتل کا پرچہ کریں گے، اور اس کا ویپن بھی کانفسکیٹ ہوگا، اس کا لائسنس کینسل ہوگا، اور جو باقی اس پہ سختیاں اور قدغن لگ سکتی ہیں وہ لگیں گی۔ تو ہماری پورے شہر کی خواہش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے منائیں، لیکن اس طرح نہ منائیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالیں۔ اب دوبارہ آتے ہیں ہم کرائم کی طرف۔ تو بہت زیادہ جو کرائم میں سب سے زیادہ ایک فگر جو ہمیں تنگ کرتی ہے وہ ہے وائلنس ڈیورنگ دا کرائم۔ ہر سال کافی لوگ اپنی جان گنواتے ہیں اس اسٹریٹ کرائم کے دوران۔ بہت سے ہمارے دوست جو ابھی موبائل فون انہوں نے ریکور کیا اور ان کو ملا، یہ لکی ہیں کہ نہ زخمی ہوئے اور نہ ہی خدا نخواستہ ان کو نقصان ہوا، اور لیکن کچھ شہری اس طرح نقصان میں آتے ہیں۔ تو وہ ہماری جو فگر ہے اس سال کی 104 تھی جو شہید ہوئے، اور 108 پچھلے سال کی فگر تھی، تو یہ مارجنلی کم ہوا ہے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ کراچی کی آبادی اور موبائل فون اور وہیکولر ٹریفک جو کراچی میں بڑھتا ہے وہ بہت بڑی مقدار ہے۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہر مہینے اندازاً 8 سے 10 ہزار موٹر سائیکل کراچی میں نئے شامل ہوتے ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 ہزار جو ہے کاریں وہ کراچی میں آ جاتی ہیں روڈز پہ۔ تو اس لحاظ سے جب اتنی بڑی تعداد میں وہیکلز آپ کے بڑھ جاتے ہیں شہر میں، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو تعداد ہے یہ تو اس کو میں بالکل تسلی بخش تو نہیں کہوں گا، لیکن پولیس کی ایفرٹ کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ پولیس نے ایفرٹ کی، اور اتنی بڑھاوا جو آبادی میں ہوا، گاڑیوں میں ہوا، اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف وہیکولر کرائم کو لیکن جو وائلنس ہے اس کو بھی قابو میں رکھا۔ ٹوٹل جو زخمی لوگ ہوئے وہ تقریباً 400 اس سال ہوئے ابھی تک، پچھلے سال 468 تھے۔ تو اوورآل ہمارا یہ جو وائلنس ہے 13% ڈکلائن ہے پچھلے سال سے۔ تو اس کو بھی میں پوری کراچی پولیس کو شاباش دیتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی کام ہے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت، تو مال کے ساتھ جو اہم ہے وہ جان ہے، اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے ایسی ایفرٹ کی جس سے یہ ڈکلائن ہوا۔ اور اگین یہ میں آپ کو فگرز CPLC کے بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو موبائل چھیننے کے انڈیویجولی اگر کرائم کی ہم کرتے ہیں تو موبائل چھیننے کے جو واقعات ہیں، جو ایک کمپوننٹ ہے اسٹریٹ کرائم کا، باقی تو وہیکولر کرائم ہے، دوسرے کرائم، تو اس میں بھی 30% کمی ریکارڈ ہوئی ہے، 30.56% ڈکلائن ہے اس سال۔ اور اس میں 8,000 تقریباً 400 موبائل فون کم سنیچ ہوئے پچھلے سال کے مقابلے۔ اب یہ دو چیزیں ظاہر کرتی ہے، ایک تو اچھی پریونشن ظاہر کرتی ہے، اور اچھے گینگز کا بسٹ اور انویسٹیگیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ اس پہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا کہ ہم کیا کرتے رہے جس کی وجہ سے یہ بہتری ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے اچھی کامیابی پورے سال کی دی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اور فگرز ہیں اور وہ ہماری تصحیح کرنا چاہتا ہے تو ہی از مور دین ویلکم۔ اسی طرح کاریں چھیننا اور چوری کرنا، اس میں 31% ڈکلائن ہے، اور موٹر سائیکل چوری اور جو سنیچنگ ہے اس میں بھی 21% ڈکلائن، 22% ڈکلائن ہے، 21.57%۔ تو مجموعی طور پہ اسی وجہ سے اسٹریٹ کرائم جو 24% ڈکلائن دکھا رہا ہے، اس میں وہیکولر کرائم بھی شامل ہے اور موبائل فون کی سنیچنگ بھی شامل ہے۔ اب میں انڈیویجولی احاطہ کروں گا۔ 2023 ہے، اس میں موبائل فون 27,698 کیسز ہوئے، چھینی گئی، اور اس سال یہ 19,236 ہے، جو کہ میں آپ نے بتایا کہ 30% ڈکلائن ہے۔ اسی طرح جو کاریں اور بڑی گاڑیاں 4 ویلرز، اس کی جو سنیچنگ اور تھیفٹ میں 2,390 تھے پچھلے سال، اور اس سال 2,016 گاڑیاں ہوئی ہیں۔
इसमें भी हमारी 16% डिक्लाइन है। और 4 व्हीलर स्नैचिंग और थेफ्ट में भी इसी तरह। ये हमारा कराची का सबसे बड़ा क्राइम मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग नहीं है, 4 व्हीलर स्नैचिंग होता है, जिसकी आमतौर पर फिगर दे के आप बताते हैं कि जी बहुत ज़्यादा कराची में क्राइम है। बिल्कुल है, क्योंकि कराची में 62 लाख अगर गाड़ियां हैं तो उसमें 64 लाख, तो उसमें 42 लाख सिर्फ मोटरसाइकिल है। जब इतनी तादाद होती है तो उसमें इस तरह की वारदातें भी ज़्यादा होती हैं। तो 4 व्हीलर जो है पिछले साल 62,960 के करीब उनकी चोरी और ज़बरदस्ती छीना झपटी हुई थी, जो कि इस साल अभी 2024 में 49,376 है। इसमें भी 22% डिक्लाइन है, जिस तरह मैं पहले बता चुका। मोबाइल फ़ोन का मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले साल जो मोबाइल फ़ोन में तकरीबन 8,000 के करीब, 8,200 के करीब डिक्लाइन है पिछले साल से। तो और मोबाइल फ़ोन व्हीकल्स को अगर टोटल क्राइम की आप माहियत निकालेंगे, जो हमारा क्राइम है अगेंस्ट द जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं हम, तो वो पिछले साल हमारा 93,000 था, जो कि इस साल कम हो गए 70,628 पे हो गया। बिल्कुल कम नहीं है, इसको और इंशाल्लाह कम करने की कोशिश हम करेंगे। जिस तरह साल के पहले 3 महीने थे हमारे सबसे वर्स्ट थे पिछले साल के, तो इस साल के हमारा दिसंबर सबसे बेस्ट है। मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग भी लोएस्ट ऐप पे है अल्लाह के फजल से। मोटरसाइकिल थेफ्ट और लिफ्टिंग और कार लिफ्टिंग और थेफ्ट वो भी लोएस्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रेंड को जारी और सारी रखें। अब बात करते हैं रोकथाम के लिए क्या क्या हुआ। उसमें एक तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग, जिस तरह मैंने बताया कि पेट्रोलिंग और पिकटिंग को बेहतर करना, और ख़ास तौर पे शाहीन फोर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने से हमारा इनकाउंटर्स का तादाद पिछले साल से कुछ थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन उसमें पॉजिटिव कामयाबियाँ हमें पिछले साल से बहुत ज़्यादा हुई। 2024 में जो हमारे टोटल इनकाउंटर्स हुए 1,267 हुए, और इनमें 194 मुलजिम फायरिंग्स के दौरान हलाक हुए, और बाकी तकरीबन 1,405 वो गिरफ्तार हुए ज़ख्मी हालत में। और मजबूरी तौर पर अगर आप इनकाउंटर्स में देखेंगे तो 5,305 क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। ये सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल जो इनकाउंटर्स के दौरान गिरफ्तार हुए। इस तरह में तो इस तरह जो डिटेक्शन थी हमारी, जो इन्वेस्टिगेशन हमारी रही, जो इस तरह के क्राइम थे डिकॉयटी के, एक तो इनकाउंटर्स लाइव हमारे बहुत अच्छे रहे, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमें कामयाबियाँ हुई वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन्वेस्टिगेशन को मुतहरिक और बेहतर करने से उससे क्या हुआ कि तकरीबन 412 लोग ज़ख्मी या शहीद हुए। उनके मुकदमात ये इंजरी वाले हैं, इंजरी और डेथ वाले। उस दौरान ये टोटल मुकदमात 225 बनते हैं, और इनमें 767 क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए, जबकि 69 पुलिस मुकाबलों में मारे गए। तो इसमें डिटेक्शन जो हमारी रही इस वायलेंस ड्यूरिंग द स्ट्रीट क्राइम के दौरान हमारी 71.66% रही, जो बहुत अच्छी है। ये 70% से हमने बहुत ही रेयरली एक्सीड किया है। तो ये बड़ी कामयाबी थी हमारी कि जिन लोगों ने नुकसान दिया शहर में, तो उनको भी हमने छोड़ा नहीं, और हर 100 में से 70 केसेस में से ज़्यादा हमने वो लोग पकड़ लिए, और उनमें से कुछ मारे गए। इसी तरह मर्डर साल में 529 हुए। परसेंटेज 2.5 करोड़ की आबादी के लिहाज से बहुत ही वेरी मच पाकिस्तान के किसी भी और शहर से आप कंपेयर करेंगे तो हमारी परसेंटेज मर्डर की बहुत ही कम है।
اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ مرڈر کم ہوتا ہے باقی علاقوں کی طرح. لیکن ان مرڈرز کی انویسٹیگیشن کے دوران 357 یہ مقدمات تھے جس میں 604 ملزمان گرفتار ہوئے, اور اس میں بھی ہماری ڈیٹیکشن تقریباً 67% تھی. یعنی کہ مرڈر جو کراچی میں پچھلے سال ہوا اس میں 67%, 100 میں سے 67 کرمنلز کو ہم نے کراچی پولیس نے پکڑ لیا. یہ فگرز آپ کو میں بعد میں شیئر کروں گا, آپ سب کو مل جائیں گے. اسی طرح کڈنیپنگ فار رینسم ہے, ٹوٹل کڈنیپنگ فار رینسم کے 72 مقدمات ہوئے, لیکن زیادہ تر مانیٹری فائنینشیل ٹرانزیکشن کے تھے. 27 ثابت ہوئے کہ صحیح ہیں. اللہ کے فضل سے ان میں سب 38 کرمنلز جو کڈنیپیز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, اور تمام کے تمام اغوا جو شدگان ہیں وہ بازیاب ہوئے. کراچی میں اس وقت کوئی بھی ہائی پروفائل کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس اللہ کے فضل سے نہیں ہے. اس طرح ایکسٹارشن کی بات ہوتی ہے. پرانے کسی زمانے میں تو کراچی میں کہوں گا بدنام زمانہ تھا اس حوالے سے, لیکن اللہ کے فضل یہ کرائم بھی ویری مچ انڈر کنٹرولڈ ہے. بھتے کے 247 ٹوٹل کیسز رجسٹر ہوئے, اور لیکن ان میں بھی اگین اس کی جو ماہیت پہ اگر دیکھیں گے زیادہ تر فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے کیسز تھے جو کہ پیورلی بھتے کے نہیں تھے, تو ان کا اس طرح ڈسپوزل کیا گیا. جو صحیح کیسز تھے 175 مقدمات, اس میں 312 ملزمان گرفتار کیے گئے. تو بھتہ از ویری مچ انڈر کنٹرول. کراچی میں اکا دکا واقعات جب بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سی پی ایل سی شامل ہوتی ہے. سی پی ایل سی چیف صاحب کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں, اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ ان کی ہی فگرز ہیں, اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ لازم ملزوم ساتھ ہوتی ہے, خاص طور ایکسٹارشن, کڈنیپنگ فار رینسم اور دوسری چیزوں میں. تو کوئی بھی اس وقت ایکسٹارشن کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے کسی شہری کو بہت زیادہ تکلیف ہو. اس طرح گاڑیاں اور موٹر سائیکل کے جو مقدمات وہیکولر کرائم کے تھے 179 مقدمات, اس میں بھی وہیکولر کرائم کے 312 ملزمان ادروائز پکڑے گئے. یہ انویسٹیگیشن آف کرائم کے دوران. اب ایلیسٹ ویپن کے آتے ہیں. کراچی کے جو بنیادی مسائل رہے ہیں اس میں ایک ٹی ٹی ہے. ابھی اللہ کے فضل سے بڑی ویپنز نہیں رہی, بہت ہی کم ہیں, ایس ایم جی یا اور زیادہ ٹی ٹی اور ہینڈ گنس ہیں, چھوٹے ویپنز ہیں, اور پلس موٹر سائیکل جو میں ڈسکس کر چکا. تو یہ دو ڈینامینیٹرز کراچی کرائم میں بہت بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں. تو ایلیسٹ ویپن کے خلاف جو ہماری کیمپین رہی اس میں 6570 ہم نے ملزمان پکڑے جو کہ غیر قانونی ہتھیاروں کے ساتھ تھے. اس میں 43 ہینڈ گرنیڈ بھی تھے, 13 کلاشنکوف تھیں, اور زیادہ جو سب سے بڑی تعداد تھی 641 وہ پسٹل اور ماؤزر یا ٹی ٹی کی تھی, اور رائفلز تھے 104, شارٹ گنز, اور اس میں جس طرح میں بتا چکا کہ 6570 کرمنل صرف اس میں پکڑے گئے. اس طرح نارکوٹکس میں بھی 5000 سے زیادہ 5741 افراد کو گرفتار کیا گیا, اور اس میں بھی میں آپ کو اس کی کمپوزیشن بتا سکتا ہوں کہ ٹوٹل 3856 کلو گرام مختلف قسم کی نارکوٹکس پکڑی گئی. اس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. چرس, کرسٹل, آئس, ہیروئن اور دوسرے اس طرح کے جو نارکوٹکس تھے, وہ جس طرح میں نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد جو 3856 کلو گرام تھی وہ پکڑی گئی. آئیڈینٹیفیکیشن انویسٹیگیشن کو جو ہم نے بہتر کیا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو کرمنل ریپیٹ افینڈر اگین اینڈ اگین آ کے دوبارہ شہریوں کو لوٹتے تھے ان کی بڑی تعداد کم ہو گئی ہے, کیونکہ ہم نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ مدعیوں کے تعاون سے کرنی شروع کر دی ہے. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ 872 پچھلے سال ہوئی, اور اس کا آپ رزلٹ دیکھیں کہ 844 ابھی تک وہ جن کی ہو چکی ہے وہ ابھی تک جیلوں میں بند ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے. ٹریفک کے بارے میں کافی پہلے پریس کانفرنس کر چکا. ٹریفک ایک ایشو تھا ہمارے پاس, ابھی ریسنٹلی بہت بڑا ٹریفک میں شفل بھی ہوا ہے,
اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ ٹریفک کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہوں گے، کیونکہ اس میں ایک ضرورت تھی کہ ٹریفک کو اور زیادہ بہتر کیا جائے. لیکن دو تین جو کام ہم نے کیے ہیں، ایک بڑی گاڑیوں پہ لمیٹڈ ٹائم رکھا ہے رات کو 11 بجے سے صبح 6 بجے تک، خاص طور پہ ڈمپرس کو، کہ وہ کراچی میں اندر آئیں اور اپنا کام کریں، تاکہ ان کا کاروباری جو ایک ڈیولپمنٹ شہر کی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، لیکن شہریوں کی جان کو بھی بہت زیادہ نقصان نہ ہو. تو اس سے کافی فائدہ ہوا ہے. بتدریج یہ جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور پلس ہم نے بڑی گاڑیوں پہ زیادہ چالان، صرف چالان نہیں، 350 سے زیادہ ایف آئی آرز دی ہیں، ان کے ڈرائیور 7,000 زیادہ ان کو بند کیے ہیں. تو یہ ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اس وقت میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. باقی دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں، جس میں ہمیں پورے شہریوں کا تعاون حاصل ہے، خاص طور پہ مخیر حضرات کا، اور اس میں کچھ این جی اوز جس طرح کے سی پی کے ہے خاص طور پہ بالخصوص، ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ دن بدن کام کرتی ہے. وہ سی سی ٹی وی کیمراز کیا لگانا ہے. سی سی ٹی وی کیمراز صرف تھوڑے عرصے میں ہم 1400 سے زیادہ اس سال لگا چکے ہیں. تقریباً 16 ہمارے تھانے چھوٹے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ 20 سے 25% پریونشن ہو رہی ہے کرائم کی، نیچے جا رہا ہے، اور ڈیٹیکشن ہماری بہت بڑھ گئی ہے. جو 71% 65% آپ پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے بہترین ملکوں میں یہ پرسنٹیج ہوتی ہیں جہاں پہ فورینسکس کا عمل بہت زیادہ خطی رقم خرچ ہوتی ہے. تو یہ سب اس میں سی سی ٹی وی کیمراز کا بھی بڑا کمال ہے. تو اس کو بھی ہمیں انکریج کرنا ہے آپ لوگوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور دوستوں کو کہ جی اپنے گھروں میں بھی لگائیں، اور ایک کیمراز کم از کم کاروبار گھروں میں، روڈ پہ بھی لگائیں، تاکہ پورے شہر کی بھی رکھوالی اور اس کی سرویلنس ہو. تو یہ بریفلی تھا. آپ سے ملاقات اسی لحاظ سے ضروری بھی تھی سال کی اینڈ پہ، کہ آپ کو جو صحیح فگرز ہیں وہ آپ تک گوش و گزار کر لیں. اور اس کے بعد اگر کوئی سوال، میں ادھر میرا خیال بیٹھ جاتا ہوں، اور ادھر اہم سوال ہے، آپ نے دہشت گردوں کا، ڈاکوؤں کا سب کا ساتھ مقابلہ کیا. ایک ہفتے سے کراچی کے شہری جو ہے وہ محصول ہوئے ہیں، اور 17 جگہ پہ احتجاج چل رہا تھا، جو اس وقت 13 جگہوں مقامات پر تبدیل ہو چکا ہے. آواز آ رہی؟ ہاں ٹھیک. بالکل آپ نے اچھا دیا. دیکھیں ہر صاحب دل کو جو وہاں پہ قتل عام ہوا ہے، افسوس تو ضرور ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے شہر کو مفلوج، جس طرح آپ نے لفظ یوز کیا، کر لیں. تو اس سلسلے میں ہم پہلے تو بہت ہی تحمل کے ساتھ ان سے باتیں کرتے رہے، اور رات کو مہربانی انہوں نے کہ زیادہ تر راستے خاص طور پہ شارع فیصل کھلوا دیا. لیکن آج شام تک روڈ پہ، کیونکہ باقی پاکستان کے کسی شہر میں روڈ پہ آپ نہیں بیٹھ رہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے وہی پالیسی اپنانی ہے. ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے، اور جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہے جنہوں نے انعقاد کیا ہے دھرنے کا، انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے، اور ویڈیو کلپنگ کے ذریعے بھیجا ہے کہ ہم یہ روڈ بلاک کرنا گناہ ہے، اور ہمارے کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا. تو ہم بالکل مغرب سے پہلے انشاءاللہ، اگر کسی نے کیا ہے ایک دو جگہ پہ، یہ ہماری نالج میں ہے ہوا ہے، تو ہم ان کو بالکل کلیئر کر دیں گے. افسران کو بھی یہ انسٹرکشن مل چکی ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی سختی کریں گے، اور کراچی کے شہریوں کو یہ ریلیف دیں گے، کیونکہ 3 دنوں سے انہوں نے بہت بھگتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ دوسری تو پہلے سنت والجماعت ہے، اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے اور وہ لوگ بھی آمنے سامنے آ جاتے تو کس طریقے سے کراچی پولیس اقدامات کرے گی؟ یہ میرا خیال بات ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے. سرکار کی رٹ ہم نے انفورس کرنی ہے، جو قانون کا تقاضا ہے، اور اگر اس میں کسی نے اس رٹ کو انفورس کرنے میں ریزسٹنس سے کام لیا تو وہ
कार्य सरकार में मुदाखलत है, उनके खिलाफ हम सख्ती से जाएं, सर आपने कोई भी हो। अदाद शुमार बताए और अभी बीच में आईजी साहब जहाँ से नाराज थे कि जो एफआईआर है जो साइलिन की वो दर्ज नहीं की जा रही थी, उन्होंने डीआईजी को भी सख्ती से तनबीह की थी, तो इससे जो है क्राइम के जो अदाद शुमार है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी आई है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई क्राइम कम हुआ है या जिस तरीके से एफआईआर नहीं की जा रही थी शहरियों की तो उससे फ़र्क पड़ा है? देखिए, जो मैंने आपको फिगर्स दी हैं ये एफआईआर की नहीं है। पहली बात, काफ़ी अरसे से हमने कराची में क्राइम की मैनेजमेंट थ्रू एफआईआर्स करनी छोड़ दी है। उसकी वजह है, एफआईआर करने पे जब हम एसएचओ को शौकाज और सजाएं देते थे तो एसएचओ में टेंडेंसी होती थी कि एफआईआर न करवाएं, लेकिन आज हम उनसे ये पूछते ही नहीं। सीपीएलसी की डेटा रेंजर्स इकट्ठी करती है, पुलिस इकट्ठी करती है, और तीनों डेटा मोर और लेस सेम है, और वो हज़ारों में है, एफआईआर से कहीं बढ़ के है। तो ये बात तो ख़त्म हो गई कि एफआईआर में कोई इस डेटा का कोई अमल दखल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी बात सही है, एफआईआर बुनियाद है। देखिए, गाड़ियाँ जो आज मैं सुबह आफ्टरनून में गया था, जहाँ पे गाड़ियाँ हमने तकरीबन 600 के करीब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हैंड ओवर किए, वहाँ पे मैंने सबको कहा कि ज़्यादातर आपके केसेस में एक चीज़ ये है कि आप लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करवाई, तभी ये 600 गाड़ियाँ वापस मिल रही। तो एफआईआर के लिए हम इनकरेज करते हैं, और इसमें दो पहलू हैं। एक तो हमारी जो कोताहियाँ हैं हम उसको ठीक कर रहे हैं, एसएचओ को वार्निंग दी गई है, और दूसरे अफसरान को, सुपरवाइजरी अफसरान इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर किसी ने एफआईआर नहीं लिखी और ख़ास तौर पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सीपीएलसी और दूसरे ऐसे इदारे हैं, उनका मैक्सिमम यूज़ होता है, और अगर कोई भी, और पुलिस की अपनी हायरार्की जो है, चेन है, उसमें अगर कोई नहीं बताए, एफआईआर नहीं हो, तो किसी न किसी लेवल पे आपको रिलीफ हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ केसेस हैं जिस पे हम एक्शन लेते हैं, और एसएचओ या जो मुतल्लिका अफसर है, ड्यूटी अफसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कराची में पिछले साल से जो ड्यूटी अफसर हैं, सम ऑफ द बेस्ट लगाए गए हैं, वो अभी ऑपरेशन के अंडर में नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के मोर और लेस अंडर में है। ये भी उस सिलसिले की कड़ी थी कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में कोई खलल ना हो। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे मेरे ख्याल में बेहतरी होगी। लेकिन शहरियों को भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि एफआईआर की ख़ास तौर व्हीकुलर क्राइम में अवर्जन है, एफआईआर खुद नहीं करवाते कि गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है, और वहाँ पे सिर्फ एंट्री करवाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को भी कम करें और एफआईआर पे ज़्यादा जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए साल भर, और पुलिस की नफरी में हुआ, पहले तो शिकायत की जाती थी कि नफरी की कमी के बायस जो है क्राइम ज़्यादा होता है, लेकिन इस साल भी कोई ख़ास जो है नताइज हैं, जो अदाद शुमार हैं, इतना फ़र्क नहीं है। साल भर जो है इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ चोरी होना, मोबाइल फ़ोन से महरूम होना, तो अगर आप कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो चोरी है वो कम है, फ़र्क है, लेकिन इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि शहरी जो है शिकायत कराना बहुत कम कर दिया उन्होंने। उसकी ख़ास वजह ये है कि पुलिस का रवैया, जब वो थानों में जाते हैं अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए, अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं, तो उनका रवैया आज भी वैसा ही है, कोई बेहतरी नहीं आई। इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? और पुलिस की नफरी में इजाफा होने के बावजूद भी आज भी क्राइम के जो आदाद शुमार हैं वो तकरीबन सेम ही हैं, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी थी कि ये एफआईआर बेस्ड नहीं है डेटा, और जो डेटा है इसमें ज़्यादातर लोग रजिस्टर करवाते हैं अपनी क्राइम को। उसकी वजह है कि मोबाइल फ़ोन किसी का स्नैच होता है, या अगर किसी की गाड़ी स्नैच होती है, तो उनको डर होता है कि खुदा न खासा उनकी गाड़ी या मोबाइल फ़ोन मिसयूज़ ना हो जाए, तो वो सीपीएलसी को या किसी इदारे को अपनी कंप्लेंट ज़रूर लिखाते हैं। तो इसकी वजह से वो हमारी रिकॉर्ड में आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि नफरी में इजाफा हुआ है, डेफिनेटली, लेकिन खातिर ख्वाह इजाफा इंशाल्लाह कुछ अरसे में होगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो हमारे रिक्रूट्स हैं वो स्कूल ट्रेनिंग के स्टेजेस में हैं। जब वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ मिलना शुरू हो गए, आपने देखा एसपीयू के नफरी वापस आ गई, हमें अपनी नफरी मिल गई, ट्रैफिक की कुछ नफरी हमें मिल गई, तो इससे हमें रिलीफ मिला। लेकिन असल ज़्यादा फ़ायदा होगा जब जो हमारे थानों के रिक्रूट्स वापस थानों में बड़ी तादाद में आना शुरू हो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और ये चीज़ पहले से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और
देखिए कोई प्रेशर नहीं है, किसी पे नहीं है। पहली बात, जो मसले मसाइल हैं उनका तदारुक किया गया है। आप देखेंगे कि जो भी टेंटेड या इस तरह के SHO सब हटाए गए। दूसरी बात यह है कि इन अच्छे अफसर रखने में कोई कदगन नहीं है। ये सवाबदीद SSP और DIG की हमने रखी हुई है, जिसकी नॉड मैं देता हूं कि अगर खुदा न खासा कोई गलत न लग जाए। तो इस लिहाज से अभी आप देखेंगे चंद दिनों में कि जहां पे SHO नहीं लगे हुए, हमारे बेस्ट से बेस्ट SHO लगेंगे। अभी भी जो हमारे अच्छे SHO हैं, पीर शबीर है, खटक है, इन सब के नाम चल रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ऐसी सेंसिटिव जगहों एज वी स्पीक नहीं कोई सिस्टम एग्जिस्ट है। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे जिक्र किया कि जो डंपर माफिया है उनको 11 बजे के बाद एंट्री है शहर में। अभी थोड़ी देर कबल भी गुलशन हदीद में एक वाक़या हुआ है जिसमें 4 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए डंपर के टक्कर से। इसके साथ साथ दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो पुलिस एहलकार है वो ख़ास तौर पे जैकेट का इस्तेमाल करेंगे, होटलों पे नहीं बैठेंगे पब्लिक प्लेस पे। वो आज भी नज़र आते हैं होटलों पे बैठे हुए, खाना खा रहे होते हैं पब्लिक प्लेस पे, लोगों का वहाँ बैठना भी होता है, तो वो अपने जान को भी उनको ख़तरा होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है जो आपने बात किया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसमें भी वो मसले मसाइल है। लेकिन इसके लिए सख्ती की गई। खुदा न खासा अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है इन एहतियाती तदाबीर का यूज़ न करते हुए, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई डिपार्टमेंटल भी करते हैं और इंशाल्लाह और ज़्यादा इसको बढ़ावा देंगे। आपकी बात सही है। जहाँ तक बात है एक्सीडेंट्स की, तो एक्सीडेंट 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए दर्द सर हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और बहुत बड़े हाईवेज़ हैं जहाँ पे फास्ट मूविंग ट्रैफिक चलती है। उनमें एक वेस्ट है, दूसरा मलीर है। तो ये आपने अभी वेस्ट का हवाला दिया, यहाँ पे क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास और दूसरे इस तरह के हैं, यहाँ पे रोड्स जिस पे तेज़ी से चलते हैं। लेकिन हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा डंपर्स, ट्रक्स और उनको बंद किया है, उनके खिलाफ पर्चे दिए हैं, जिस पे वो भी थोड़े से हमसे खाइफ भी हैं, हमसे 2 मरतबा आके मुलाकात भी कर चुके। लेकिन हमने कहा कि आप जब तक शहर में स्पीड लिमिट कम नहीं करोगे, ये पर्चे आप पे जारी रहेंगे, चालान पे हम इक्तफा नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ रही है, लेकिन एका दुका वाक़यात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जावेद साहब, आखिरी सवाल का अगर जवाब दे दें। जी जी। जावेद साहब, बहुत अच्छी बात है कराची में अमन हुआ है, और ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, क्या फुल फ्राई और हाफ फ्राई से कोई फ़र्क पड़ा है कराची वालों को या स्ट्रीट क्राइम को? देखिए, जो मुबैना पुलिस मुकाबला जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम उनकी डिस्करेज करते हैं, क्योंकि खामखा का जो पुलिस मुकाबला होता है उसमें वो FIR शिफ्ट हो जाती है साथ वाले थाने डिस्ट्रिक्ट के पास, तो उसकी सही इंटरोगेशन नहीं होती, उस क्रिमिनल की इंटरोगेशन सही नहीं होती कि उसने बाकी वारदातें क्या की, उसी पर्चे में उसको चालान करके आगे भेज देते हैं। तो हम डिस्करेज करते हैं कि जो जेन्युइन बंदा है, भले जिस तरह गिरफ्तार हुआ, जख्मी या अदरवाइज, उसको आप इंटरोगेट करें और उसके बाद। लेकिन जेन्युइन मुकाबले आप में कोई इक्का दुक्का वाक़यात होंगे आपकी नज़र में, जेन्युइन मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। आप रोज़ाना मैं सुनता हूँ फ़लाँ जगह पे शाहीन फौज, फ़लाँ जगह पे 15 मददगार पुलिस पहुँची, फ़लाँ जगह पे। इस तरह के मुकाबले जहाँ क्रिमिनल का मोरल लो करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं हमारे लिए, और उधर पुलिस का मोरल हाई करने में भी। तो इस तरह के मुकाबले, यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खासा शहरी 104 शहीद हुए हैं, तो 190 से ज़्यादा इन्हीं जेन्युइन मुकाबलों में बिल्कुल हाई ग्रेड के क्रिमिनल्स मारे भी गए। तो हम खामखा इनकरेज नहीं करते, लेकिन पुलिस के बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से अगर क्रिमिनल से मतभेड़ उसकी हो जाती है और इनकाउंटर होता है, तो ये खुश आइंद है। सर ये आखिरी सवाल आखिरी सवाल ये कराची पुलिस कराची में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बड़े मर्डर के वाक़यात हुए हैं, जिसमें एक देखा गया कि शारा कायदीन पर
डकैती मजामत पर कल्चर डे की आड़ में डकैती हुई और उसमें मजामत पर शहरी को कंसल्ट किया गया। गुलिस्तान जौहर में खातून का मर्डर हुआ, वो भी मंजर आम से गायब हो गया कि उस खातून का मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, अभी तक तफसील नहीं लगा जा सकी। गुज़िश्ता रोज़ भी न्यू कराची के इलाके में एक मर्डर हुआ जिसमें खातून 18 साल खातून उसके पुलिस के आने से कोई पेश। देखिए, मैं आपको डिटेल तो उसकी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेंस होती है, जिसमें ख़ास तौर पे बंदा अपनी जान गंवाता है, उसको न सिर्फ वहाँ की इलाके की पुलिस उसमें हिस्सा लेती है, लेकिन SIU-CI लेती है, और ये कामयाब प्रोविज़न रहा है। इसी वजह से हमारी परसेंटेज डिटेक्शन की 71% है। तो यानी कि 71% तो आप कामयाब हुए हैं, मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा। 30% में उबाम है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे क्लूज आते हैं वो भी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये तीनों केसेस भी, क्योंकि हमारे बिल्कुल फोकस में, इंशाल्लाह हम इन तीनों में भी कामयाबी हासिल करेंगे। आखिरी सवाल जी। आवाम यानी कि जो केसेस इस शहर के अंदर रुनुमा हुए, जो जराइम हुए हैं, जराइम के खिलाफ जो पुलिस का किरदार था, आवाम तो उससे खुश नहीं है। अलबत्ता आप मुतमईन हैं उस तमाम तर इक़दाम से जो इस जराइम को रोकथाम के लिए की गए। और दूसरा ये बताइएगा कि आप किस तरह देखना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए शहर में जराइम रोकने के? देखिए, अगर यही सवाल में आप मुझे या जवाब दे रहे होते, बताते कि जी अवाम का एतमाद देखने का आपका स्केल क्या है, तो फिर हम उस पर गुफ्तगू करते। ये आपकी सब्जेक्टिव बात है, और आम तौर जिस तरह मैंने कहा कि बदकिस्मती से क्राइम परसेप्शन जो के ज़रिए कंट्रोल होता है, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी की फिगर्स कुछ और होती हैं, परसेप्शन आप लोगों ने ही पैदा करना है, आप लोग ही पैदा करते हैं कि जी क्राइम की सूरत हाल मखदूश है। लाहौर में नहीं होती, किसी और शहर में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रोजेक्ट है, तो वो अलग बहस है। लेकिन हमारे पास जो फिगर्स हैं, स्टेटिस्टिक है, उसके मुताबिक हमारे यहाँ बहुत ही खुशाइंद कमी हुई है क्राइम में। हम इसको वेलकम करते हैं। हम इसको जो आधा गिलास भरा हुआ है उसको भी देखेंगे, लेकिन जो आधा गिलास खाली है उसके सदबाब भी कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बेहतरी हुई है, हमें बेहतरी की तरफ और जाना है, और इसमें जो भी इकदाम हमने किए हैं जो हमारे लिए इस बेहतरी की तरफ जाने का एक सबब बनाए, जीना बनाए, तो हम उनको और ज़्यादा अपनाएं। थैंक यू।